ओम विष्णवे नमः। श्रीमन्गणाधिपत्ये नमः। इष्टदेवताय भ्यो नमः। सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः। ताभ्यः महामङ्गल्यः पदप्रवासोदन्नाथे शवन्वेदातहुते नामासे आदि चैत्रमासे शुभे शुक्लपक्षे पूर्ण अर्चना आहारिष्ये हरिहरि परमातरः शुभं व्यावारो विद्योदेवी जगमायाः षोडशक्षासो विषवेणो देवाः आदिर्जमन्यः आदिर्जः आदिर्जानि यो शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः कदरयः शान्तिर्ब्रह्मः शान्तिर्यतो यतो शरणगुरुप्रजापो श्रीखण्डं शरणं दिव्यः विलेपनं सुरश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृह्यताम् वाष्णवे ભવાની કો રાખો જેતા ईश्वर
પધાર્યા છે આ તીર્થાની દયાથી વસુદેવ વસુદાં દેવ प्रभु जय काना मीठी मोरली कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सर्वं भवानि सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्ये नास्ते साच मंगला हे साधयस्तो भगवान मंगलाय तनो हरि।
दिले जो कालहर कष्टहर विघ्नहर सर्व महिमानः सचन्दयत्र पूर्वे साद्याः शान्तिदेवाः शरणकमलयुगमङ्गलै पूजयित्वा कनककमलमाला कण्ठदेशे गृहीत्वा शिरसि विनिहितोऽयं मन्त्रपुष्पाञ्जलिस्ते हृदयकमलमध्ये देवहर्षस्तनोतु मुझ विद्या बुद्धि धन ऐश्वर्य पुत्र पौत्रादि संपदा पुष्पांजलि प्रदानेन देहि मे वाचिता इच्छिता फलमिति मन्त्रेण भगवतचरणे पुष्पांजलि समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि प्रदक्षिणं कृता ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ॐ नमो भगवते 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 वासुदेवाय नमो भगवते नमो भगवते कष्टमनिया लालनी जय द्वारिकाधीशगे जय जय हो देते माता सपिता सपुत्रः जो सामने देवा शांति ब्रह्मा शांति 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 देव शांति राम शांति देहे यजमान परिवार बात है शास्त्री जी ने समय પછી 10 વાગી ગયા છે એટલે અહીંયાથી પગે લાગી લેજો જય શ્રી કૃષ્ણ આજે કથાજીનો ષષ્ઠ દિવસ છઠ્ઠો દિવસ એટલા માટે સર્વને ખૂબ ભાવથી જય શ્રી કૃષ્ણ हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशम गोपिकाकांतम राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे श्री वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवीं प्रणमामिं हरि प्रिय हे राधा जी हे कृष्ण प्रभु आपना चरण में अमे कोटि कोटि वंदन करिए छीए तमारा गोवाड़िया बनी તમારી વહાલી ગાયો વાછરડાઓની કથાજીને યાદ કરી આપના ચરણમાં તમારા રમણા રેતીને અમારા મસ્તકે ધારણ કરી આપને વંદન કરીએ છીએ અને બાજુમાં પિતૃઓ અને પોથી ઉપર બિરાજમાન બ્રાહ્મણ ભગવંતો આપને પણ વંદન કરું છું હૃદયપૂર્વક આપનો સત્કાર કરું છું સંગીતજ્ઞ વિદ્વાનો આપને પણ હૃદયપૂર્વક સત્કારો છું અને આપ સર્વના હૃદયમાં બેઠેલા અમારા કૃષ્ણ પરમાત્માને કોટી કોટી વંદન કરું છું કર્ણયો કર્ણિકારમ બિબ્રદવાસ કનક કપિસમ વૈજયંતીમ માલામ રંગ્રાણ વેણ રદરસુદયા પુરયન ગુપ વૃંદે વૃંદારણ્યમ શપદરમણમ પ્રાવિશદ ગીત કીર્તિઃ જે વેણુ ગીત સાંભળશે
એનું જીવન વેણું જેવું બનશે, અંદરથી ખાલી થઈ જશે, એમાં કૃષ્ણ ફૂંક ભરશે, કૃષ્ણ એને પ્રેરણા આપશે અને એનું જીવન ધન્ય ધન્ય બનશે. ત્યારે એક શરીરની ગઝલ છે કે આખી દુનિયા ગરજની દુનિયા છે. दुनिया का भरोसा कौन करे, ये दुनिया गरज की दुनिया है. सारे सारे ग ग ग ग, सारे सारे ग ग ग ग ग, रे ग म म म म म. की दुनिया है, दुनिया का भरोसा कौन करे, ये दुनिया गरज की दुनिया है. तेरा भरोसा कौन करे, दुनिया गरज की दुनिया. क्यों कहता रो रो कर, मगन क्यों कहता रो रो कर. सब दोस्त है अपने मतलब के, सब दोस्त है अपने मतलब के, सब दोस्त है अपने मतलब के. दोस्तों का भरोसा कौन करे, दुनिया गरज की दुनिया है, दुनिया का भरोसा कौन करे. यारों में अगर होती वफा, यार એટલે કોણ? આપણી આંખ છેલ્લે છેલ્લે એ છોડીને હાલી જાય છે, કાન એ છોડીને હાલે છે, દાંત એ છોડીને હાલે છે. यारों में अगर होती वफा तो मगन क्यों कहता हो. જવાની છે ત્યાં સુધી એવું લાગે, બાકી આ અમુક સમયે આપણું શરીર આપણો સાથ છોડી દે છે સાહેબ. એટલે આપણું શરીર છે ને ગરજનું છે. દુનિયા તો ગરજની છે પણ શરીર એ ગરજનું છે. શરીર પણ એક એમ કહે છે જા હું તારો ભાઈબંધ નથી, તું તારા ઘરે ને હું મારા ઘરે. અને એ વખતે કોઈ પણ કામ આવશે તો રામ અને કૃષ્ણ જેના તમે જાપ કર્યા હશે, જેનાથી મિત્રતા બાંધી હશે સાહેબ, તો એ જ તમને કામ આવશે. આગળના અધ્યાયમાં શેર હરણની કથા છે. હેમંતે પ્રથમે માસે નંદ બ્રજ કુમારી કામ ચેરો હિંસ્ય ભુંજાનામ કાત્યાયનમ અર્ચનમ પ્રથમ.
હવે જો સાંભળજો ધ્યાનથી ચીરહરણની કથા. તમે આ કથા સાંભળશો એટલે આખી ભાગવત તમને મોઢે થઈ જશે. કોઈ પૂછે કે માટલી ફોડે એટલે શું, તો એ પણ તમને બતાવી દીધું. માખણ ચોરે એટલે શું, એ પણ તમે સાંભળી ગયા. અને હવે ચીરહરે એટલે શું? કથા તો એવી છે કે પેલી 5-5 વર્ષની નાનકડી દીકરી ગોરમાના વ્રત કરે છે. કુમારિકા કેને કહેવાય? 5 વર્ષની હોય તેને. 6 વર્ષ થઈ જાય એટલે પૌગંડ કહેવાય. પછી કુમારિકા ન કહેવાય. એટલે 6 વર્ષની એકે દીકરીઓ ન હતી. 5-5 વર્ષની આ દીકરીઓ તેરો હવિષ્ય ગુંજાના મીઠા મોડું ખાય છે. અને પરોડે 4 વાગે ઉઠીને જમનાના જળમાં નાવા જાય. પણ ત્યારે મહિનો કયો હતો? તો કે હેમંતે પ્રથમે માસે, હેમંત ઋતુ પ્રારંભ થઈ છે એટલે માગસર મહિનો હતો. જરા બેઠા બેઠા વિચાર કરો કે માગસર મહિનો, કડકડતી ઠંડી, પરોડે 4 વાગે જમનાના જળ કેવા ઠંડા હશે. એ ઠંડા ઠંડા પાણીમાં આ 5-5 વર્ષની દીકરીઓ સ્નાન કરવા જાય. અને પછી એકબીજાને પૂછે કે બહેનો આપણે માંગશું શું? આપણે શું માંગશું? તો કે આપણે માં તો આપણે એમ કીધી હતી કે આપણે આ ભગવાનનો જો વ્રત કરીએ તો આપણે સારો વર પ્રાપ્ત થાય, સારું ઘર પ્રાપ્ત થાય, સારી સાસુમાં મળે, સારા સસરા મળે. તો બધી જ હાથમાં અંજલિબદ્ધ જમનાનું જળ લીધું. સૂરજનારાયણ સ્વામી ઊભી રહી અને બધાએ માંગ્યું, હે કાત્યાયની મહામાયી. માનું એક સ્વરૂપ છે કાત્યાયની. આપણી ગામઠી ભાષામાં કાંતવાનું કેને કહેવાય? આમ કપાસને કાપતી હોય ને બેનો, આપણે કે ને રૂ કાંતે છે. તો અમારા ગુરુજી અમને શીખવાડ્યું કે કાત્યાયની એટલે મૃત્યુ થયા પછી જે મોક્ષ સુધી લઈ જાય, કાંતિ કાંતિ. છેલ્લે મરીએ ત્યારે તમને મોક્ષ સુધી કોણ લઈ જશે? તો દેવી ભાગવત એમ કહે છે, માં કાત્યાયની તમને છેલ્લે મોક્ષ સુધી લઈ જશે. અને એટલા માટે બધી દીકરીઓ આમ કહે છે, કાત્યાયની મહામાય મહાયોગિન્ય ધીશ્વરી નંદ ગોપ સુતમ દેવીમ પતિ મે કુરુતે નમઃ. અમારો કોઈ પણ પતિ થાય તો કૃષ્ણ જ થાય. નંદનો દીકરો કનૈયો. કૃષ્ણનું નામ લીધું ત્યાં તો આંખમાંથી અશ્રુની ધારાઓ થઈ. દીકરીઓ રડવા લાગી, હે કૃષ્ણ, હે કૃષ્ણ, હે કૃષ્ણ. ત્યાં તો ભગવાન કૃષ્ણ પ્રગટ થઈ ગયા. સાંભળવા જેવી કથા છે. ને આજ નાની નાની દીકરીઓને જોઈને ધ્રુવ અને પ્રહલાદને યાદ આવી જાય. કપડા નથી પહેર્યા, ઉઘાડું શરીર છે, પણ 5 વર્ષની દીકરીને શું હોય? કપડા પહેરે કે ન પહેરે? મુસ્લિમ લોકો કે પેલા ક્રિશ્ચનો કે જેના અમને પૂછે છે કે ભાઈ તમારા એવા તો કેવા વળી ભગવાન કે પારકી સ્ત્રીના વસ્ત્ર ખેંચી તેમને નગ્ન કરી દે? તમારા એવા તે વળી કેવા ભગવાન કે પારકી સ્ત્રીઓ સાથે રાસ રમે? એક દીકરા, સાચું કહું ને તો આ લોકોને હકીકતે ખબર જ નથી કે શિવ એટલે શાશ્વત. જ્યારે કાંઈ પણ ન હતું, કૃષ્ણની પણ મૂર્તિ નથી, રામની પણ મૂર્તિ, અરે મંદિરો પણ જ્યારે નહોતા, એ વખતની અંદર લોકો જે આપણા આર્ય બાપ દાદાઓ, આપણા વડવાઓ જેની પૂજા કરતા, એનું નામ હતું બ્રહ્મબિંદુ. બહુ સમજવા જેવી વાત છે. કોઈક તમને કહે તો તમે જવાબ દેજો. એનું નામ છે બ્રહ્મબિંદુ. એ બ્રહ્મબિંદુ કેવો છે કોઈ જોયા નથી. ભગવાનના અંશ જેવો બિંદુ, અને દરેક માણસની અંદર હોય છે. અને દેખાય કેમ? તો કે આમ 2-4 મહિના તમે એનો અભ્યાસ કરો તો અહીંયા આપણા કપાળ પાસે દેખાય એ બ્રહ્મબિંદુ. કારણ કે અહીંયા બ્રહ્મની ગુફા છે, એને આવા જવાનો માર્ગ છે. આ બ્રહ્મબિંદુ અહીંયાથી કરી આ ચોટી સુધી આમ આવન જવન કરે. અને દીકરા, આ બ્રહ્મબિંદુને લીધે જ આંખ જોઈ શકે છે. સમજો છો? આ લોહી હાલે છે નસમાં, એ આ બ્રહ્મબિંદુને લીધે હાલે છે. કાન સાંભળે છે, એ પણ બ્રહ્મબિંદુને લીધે સાંભળે છે.
નાક જે શ્વાસ લે છે એ પણ બ્રહ્મબિંદુને લીધે શ્વાસ લે છે, અને આ જીભ બોલે છે એ પણ બ્રહ્મબિંદુને લીધે જીભ બોલી શકે. અને આપણે જે અનાજ ખાઈએ એ અનાજમાંથી લોહી બને છે અને મલમૂત્ર બહાર નીકળે છે એ પણ આ બ્રહ્મબિંદુથી બને છે. આપણા ઋષિઓ જાણી ગયા હતા કે આ શરીરનું મુખ્ય કારણ છે આ બ્રહ્મબિંદુ. સમજાણું? એટલે એ બ્રહ્મબિંદુને એમણે શિવના લિંગ તરીકે પ્રસ્થાપિત કર્યું કે ભાઈ આ આખું બ્રહ્માંડ આનાથી ચાલે છે. દાખલા તરીકે ભગવાન વિષ્ણુ એની નાભીમાંથી જે કમળ નીકળ્યું એને કહેવાય બ્રહ્મબિંદુ. એનાથી જ બ્રહ્માંડ થયું કે નહીં? સ્વર્ગ રચાણું શું કામ? તો કે બ્રહ્મબિંદુથી. 14 બ્રહ્માંડ શું કામ રચાણા? તો કે બ્રહ્મબિંદુથી. ભગવાને 24 અવતાર શું કામ લીધા? તો કે બ્રહ્મબિંદુથી. આખું જગત શેનાથી હાલે છે? તો કે બ્રહ્મબિંદુથી. હજી થોડુંક વિશિષ્ટ સમજવું હોય તો બરોબર સમજજો તો જ એનો સાચો અર્થ સમજાય કે એક પુરુષ અને એક સ્ત્રી એક નવું સંતાન જે પ્રગટ કરે છે, અને પુરુષના શરીરમાં અને સ્ત્રીના શરીરનું બ્રહ્મબિંદુ જ્યારે ભેગું થાય તો જ સંતાન પ્રગટ થાય. ઘણા લોકોને સંતાન નથી થતા, એનું કાર્ય એ નથી કે એનામાં પેલું કાંઈ છે નહીં એમ, પણ એમાં મિસ્ટિક બ્રહ્મબિંદુની છે. બેમાંથી એકનું કંઈક બ્રહ્મબિંદુ થોડું આડું અવડું થાય તો એને સંતાન ન થાય. આ બ્રહ્મબિંદુ થોડુંક આડું અવડું થાય અને ઈ બીજ વાવો તો ઈ બીજ ઉગે નહીં. બધાય બીજ ઉગે છે પણ અમુક બીજ એવા છે જે નથી ઉગતા. શું કામ? તો કે અંદર બ્રહ્મબિંદુ નથી. આ બહુ ઊંડાણથી સમજવા જેવી વસ્તુ છે મારા શ્રી, કે એક એવી તાકાત છે કે બ્રહ્મબિંદુથી આખું બ્રહ્માંડ છે. નવી સૃષ્ટિ રચાય. આ ઝાડ જે ઉગે છે એ પણ એની અંદર બ્રહ્મબિંદુનું સત્વ છે. આ બ્રહ્મબિંદુ એટલે જ શિવનું લિંગ, અને એટલે જ અમારા બ્રાહ્મણનો બાપ છે મહાદેવ. બ્રાહ્મણો સદૈવ એની પૂજા કરે. પાંડવો એની પૂજા કરતા, આપણી પૂર્વ સંસ્કૃતિ એની પૂજા કરતી. પણ કાળક્રમે પછી શું થયું? લોકો અઘોર પંથમાં ગયા. અઘોર પંથમાં હાડકાની માળા પહેરે અને પછી એમણે એમાં ઠૂઠું વચ્ચે ગરાવી દીધું કે લિંગ એટલે તો ભગવાનનું એવું અંગ છે કે જેને બાઈ માણસ અટકી ન શકે, ફલાણું આમ છે, ભગવાનનું એવું લિંગ છે કે આ ખોટી કથાઓ છે. મારી પાસે એનો પ્રમાણ છે, વાંચો તમે. આત્મ પુરાણ અને લિંગ પુરાણ. શિવ પુરાણને છોડી દો. લિંગ પુરાણની અંદર સાચી સાચી વસ્તુ બતાવી છે કે બ્રહ્મબિંદુ એ જ શિવ છે. તો બ્રહ્મબિંદુની પૂજા તો બધાય કરી શકે. તમે રોજ કરો છો. આ પુરુષો તો કદાચ નહીં કરતા હોય, પણ બહેનો આ ચાંદલો શેનો કરે છે? પોતાના બ્રહ્મબિંદુની પૂજા કરે છે. કરે છે કે નહીં? એને ખબર નથી કે અમે લિંગાકારની પૂજા કરીએ છીએ, પણ સાચો લિંગાકાર તો અહીં બેઠો છે જેનું નામ છે બ્રહ્મબિંદુ. તો કોઈક આપણે એમ કે જ્યારે કે તમે કેવા ભગવાનની પૂજા કરો છો, ત્યારે આપણે હવે નહીં શાશ્વત પ્રમાણે કહી દેવું કે દીકરા તને અમારા ધર્મની ખબર ન પડે, અને ખબર પડે તો કહી દે હાલ બ્રહ્મબિંદુ એટલે શું. ગમે તેવા મોટા મોટા મૌલવી સાહેબો હોય કે ગમે તે હોય, કેવું કે બ્રહ્મબિંદુ એટલે શું બતાવો. અમારા વડવાઓ એની પૂજા કરતા હતા જેનાથી આખી સૃષ્ટિ અને આપણે પોતે સ્વયંભૂ પ્રગટ થયા છીએ. એનું નામ છે લિંગાકાર. ને આવીને આવી કથા છે ચીરહરણની કથા. સૌથી વધારેમાં વધારે ચીર ક્યાં છે ખબર છે? આપણી આંખમાં છે કે નહીં? કેવી રીતે છે મહારાજ? તો કે કામ પણ આંખમાં, કામ વાસના શેમાં છે? આંખમાં છે કે નહીં? કામ વાસના, ક્રોધ, અભિમાન, મદ, લોભ, મોહ, મત્સર, એ બધા ચીર, એ બધા પડદા આપણી આંખમાં છે. ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે જ્યાં સુધી તારી આવી ચામડાની આંખ હશે ત્યાં સુધી તું મારા સાચા રૂપને નહીં સમજી શકે. લે હું તને દિવ્ય ચક્ષુ આપું અને તારા ચામડાના ચક્ષુને દૂર કરું. પછી પોતાના વિશ્વરૂપ દર્શન કરાવ્યા. બસ આ જ કથા ચીરહરણની કથા છે. ભગવાન બહુ રાજી થયા એટલે ગોપીઓની આંખમાં કામ, ક્રોધ, મદ, લોભ, મોહ, મત્સર ચામડાની આંખોથી દૂર કરી અને પેલી દિવ્ય ચક્ષુઓ ગોપીઓને આપી, અને ગોપીઓને ભગવાનના વિશ્વ સ્વરૂપના દર્શન થયા.
વિરાટ સ્વરૂપનું દર્શન થયા, વિશ્વરૂપ દર્શન. તો કોઈ તમને પૂછે કે ચીરહરણ એટલે શું, તો તમારે એમ કહેવું કે ભગવાને ગોપીઓને દિવ્ય ચક્ષુ આપી અને ચામડાની ચક્ષુ હતા એ દૂર કર્યા. એનું નામ છે ચીરહરણની કથા. તો પ્રેમ સે કહેના પડેગા જય શ્રી કૃષ્ણ. આ કથાને સમજ્યા પછી આપણે કૃષ્ણ પ્રત્યે ગર્વ થશે. અને કોઈ કેમ કે તમારા ભગવાને પારકી સ્ત્રીઓના ચીરહરણ કર્યા, તો આપણે કેવું દીકરા તને અમારી કથાઓમાં ખબર ન પડે. આ એટલા માટે કહું છું કે તમને મગજમાં બરોબર બેસે. નહીં તો ઘણા બધા વિદ્વાનો હોય છે, સજ્જનો હોય છે, સંત હોય છે, બધાને એવી કલ્પનાઓ નથી થતી. પરંતુ તમને તમારા ધર્મ પ્રત્યે પૂર્ણ જાણકારી તો હોવી જોઈએ ને. કોઈ તમને પૂછે ચીરહરણ એટલે શું, તો તમે એમ કહો કે ભગવાન કદમના ઝાડવે ચડી ગયા અને પેલી ગોપીઓ નગ્ન નાતી હતી, ભગવાન એના કપડા ખણીને ઉપર ચાલ્યા ગયા, પછી નગ્ન ગોપીઓ ભગવાનને કહેવા લાગી અમારા કપડા દેવો, કપડા દેવો. એવું લાગે ને? તો આપણે કોઈનો વિરોધ કે વાંધા વચકા નથી કરવાના, પરંતુ આપણે સતત શાશ્વત જ્ઞાનને જાણવું છે. જ્ઞાન એટલે શું? કારણ કે અમને લોકો પૂછે છે એટલે અમને ખબર છે કે આવા પ્રશ્નો માણસને સતાવતા હોય છે. એટલે એકવાર પ્રેમ સે કહો જય શ્રી કૃષ્ણ. પછી ગોપીઓ એમ કહે છે તસ્યા ભુવને કામચાર્યાન પશુનન રૂપમ કૃષ્ણ રામ વાગ્યુપ્યમ શ્રદ્ધાતામ એવમ બ્રુવન. આ અધ્યાયની અંતમાં કીધું કે ગોપીઓ ના ચીરહરણ થયા એટલે દિવ્ય ચક્ષુઓ પ્રાપ્ત થઈ અને ગોપીઓ તરત જ એ નગ્ન વેશે દોડતી ભગવાન પાસે આવીને કહેવા લાગી અરે રે કૃષ્ણ, અત્યાર સુધી તો અમે તમને એમ માનતા હતા કે તમે નંદના દીકરા છો, જશોદા મૈયાના દીકરા છો, ગાયોને ચારવાવાળા ગોવાળિયાઓ છો, પણ આજ અમને ખબર પડી ગઈ નખલ ગોપિકા નંદનો ભવાન અખિલ દેહી નામ અંતરાત્મ ધ્રુવ. બધાયના અંતરાત્મામાં રહેવા વાળો પરમાત્મા બ્રહ્મબિંદુ સ્વરૂપ પ્રભુ તમે સ્વયં પૂછો. એટલે અમે આપને વંદન કરીએ છીએ. તો ધન્ય હોજો આ જગદીશ્વરની કથા. યહી વફા કા શીલા तो कोई बात नहीं, यही वफा का शीला तो कोई बात नहीं, ये दर्द तुमने दिया है तो कोई बात नहीं, यही वफा का सिला तो कोई बात नहीं, ये फिक्र है कि कहीं तुम भी न साथ चला, ये फिक्र है कि कहीं तुम भी न साथ छोड़ चला, जहां ने छोड़ दिया है तो कोई बात, यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं. प्रेम से कहना पड़ेगा. તો ચીરહરણની અદ્ભુત કથા સાંભળ્યા પછી હવે બ્રાહ્મણની પત્ની ઉપર ભગવાન જે રાજી થયા એની એક સુંદર કથા શ્રી સુખદેવજી મહારાજ બતાવી રહ્યા છે. જરાક ધ્યાનથી સાંભળવા જેવી કથા છે કે હરિને ભજતા હજુ કોઈની લાજ જતા નથી જાણી, જેની સુરતા સામળિયાની સાથ વધે વેદવાણી. ગોવાળિયાઓ દોડતા બ્રાહ્મણો પાસે ગયા અને જ્યાં ભગવાન કૃષ્ણને
દાઉજી બેઠા બેઠા વાંસળી વગાડે ત્યાં બ્રાહ્મણની પત્નીઓ સુંદર સ્વાંગ સજા, જેણે આદિશક્તિ ગાયત્રી માતાના સ્વરૂપ હોય એવી સુંદર દીપ્તિ હતી. બધી જ માતાઓ ભગવાને આંખ ઉગાડી જોયું તો આમ ઘણી બધી બ્રાહ્મણની પત્નીઓ હાથમાં આમ થાળ છે ઢાંકેલા, એમાં બધી જ પ્રકારના નૈવેદ્યો છે. બે જ વખત ભાગવતમાં એવો શબ્દ ભગવાનના મુખેથી નીકળ્યો છે, સ્વાગતમ વો મહાભાગા. એક તો જ્યારે રાસલીલામાં ગોપીઓ આવે ત્યારે આંખ ઉગાડીને ભગવાન કીધેલું, સ્વાગતમ વો મહાભાગા પ્રિયમ કિમ કરવાણી વહ. અને જ્યારે બ્રાહ્મણની પત્નીઓ આવે ત્યારે પણ ભગવાને આમ હાથ ઊંચા કરીને કીધું, સ્વાગતમ વો મહાભાગા આશતામ કરવામ કિમ. આજ તો મને એમ થાય છે કે તમારે ચરણની ધૂલ મારા મસ્તકે ચડાવો. તમે અમારા માટે નૈવેદ્ય લઈ આવ્યા, તમે અમારા દર્શન માટે તમારા પતિને પૂછવા પણ ઉભા ન રહ્યા કે અમે કૃષ્ણના દર્શન માટે જઈએ કે ન જઈએ. માટે મને તમારા ઉપર બહુ સ્નેહ થયો છે. કહો હું તમારું શું કલ્યાણ કરું, પ્રિય કરું, આશતામ કરવામ કેમ. ત્યારે બધી જ બ્રાહ્મણની પત્નીઓ કહે છે કે અમે તો તમને જમાડવા માટે અને તમારા દર્શન કરવા માટે આવ્યા છો. આજ તો પહેલી વાર દર્શન કરીએ, પણ અમે ઘણા ઋષિઓના મોઢે સાંભળ્યું કે સ્વયંભૂ તમે ભગવાન છો. તો અમને તમારા સ્વરૂપના કાંક તો દર્શન કરાવો. તો ભગવાને કીધું, પહેલા મને ભાવથી જમાડો તો હું મારા સ્વરૂપના તમને દર્શન કરાવું. તો તરત જ માતાએ કાઢ્યા અનેક જાતના લાડવાઓ, અનેક જાતના પકવાનો, વ્યંજનો, અને આમ થાળ રાખ્યા. ત્યારે ભગવાન સામું જોવા લાગ્યા. ત્યારે બ્રાહ્મણની પત્નીઓ એમ કહે છે કે આમ તો અમે બધી અવસ્થામાં તમારાથી મોટી છીએ, તમે હજી બાળક છો, 6 વર્ષના. જો તમે કહો તો અમે અમારા હાથે કોળિયા ભરીને તમને ખવડાવીએ. તમે ભગવાન હો કે ન હો એનાથી દાવો નથી, પણ તમારા જેવી સુંદરતા અમે ક્યાંય નથી જોઈ. અધરમ મધુરમ વદનમ મધુરમ નયનમ મધુરમ અશિતમ મધુરમ. તમને જોઈને બધું મધુર લાગે છે. ભગવાનનો જે છે એ આમ ગોવાળિયાઓને આપે, બળદેવજી મહારાજને આપે, અને બધાએ ભાવથી જ્યારે ભોજન કરે ત્યારે ભગવાન પણ આમ મુઠ્ઠીઓ ભરી ભરીને પેલી બ્રાહ્મણની પત્નીઓને ભોજન કરાવે. ધ્યાનથી સાંભળજો ભાઈ બહેન, આ બ્રાહ્મણની પત્નીઓ આવી ત્યારે બપોરના 11 વાગ્યા હતા. અત્યારે 3 વાગી ગયા. કેટલા વાગ્યા છે? બપોરના 3. ભોજન સમાપ્ત થયું. ભગવાને કીધું, હવે તમે તમારા ઘેર જાઓ. અત્યાર સુધી આ બ્રાહ્મણની પત્નીઓને પોતાનું ઘર જ યાદ નતું આવ્યું. હવે ઘર યાદ આવ્યું એટલે બ્રાહ્મણને કહેવા લાગી ભગવાનને કે અમે ઘરે તો જાશું, પણ હવે અમને એક ચિંતા થાય છે કે અમે કોઈ દિવસ અમારા પતિની અવગણના નથી કરી. આજ પહેલી જ વખત પતિને પૂછ્યા વિના, એની રજા લીધા વિના ઉતાવળે ઉતાવળે અમે દોડાવ્યા. કદાચ અમે જશું તો અમારા પતિ અમારા ઉપર ગુસ્સે તો નહીં થાય કે અમારી રજા વિના તમે કેમ ગયા? કહો. ત્યારે ગોવાળિયા બોલ્યા હો લાડવા ખાતે ખાતે કે હરી નહીં ભજતા હજુ કોઈ નહીં લાજ જતા નથી જાય. જાઓ માતાઓ, તમને યાદ કરજો કે આ કૃષ્ણને ભજ્યા એની લાજ ગઈ નથી, પણ એની લાજ સવાઈ થાય છે સાહેબ. અને આવું થાય તો તમે માનજો કે કૃષ્ણ ભગવાન છે. હવે આ બાજુ શું થયું ખબર છે? જ્યારે બરોબર આમ યજ્ઞના શ્રીફળ હોમવાની તૈયારી, ત્યારે અગ્નિ અલોપ થઈ ગયા, અદ્રશ્ય થઈ ગયા. પછી કેટલાય કપૂર નાખ્યા, કેટલાય ઘી નાખ્યા, અને કેટલી મહેનત કરી, પણ અગ્નિ પ્રગટે જ નહીં. એક બ્રાહ્મણ બહુ વિદ્વાન હતા, એને ધ્યાન સમાધિમાં જોઈને કીધું કે આ બધું ભગવાન કૃષ્ણને આપણે પ્રસાદની ના પડી, એના પાપને લીધે અગ્નિ આપણો આ શ્રીફળ સ્વીકારતા નથી. તમે પ્રતિજ્ઞા કરો કે અમે કૃષ્ણને યજ્ઞ પૂર્ણ થાય ને તરત જ પ્રસાદ દેવા માટે હાથે હાથે જશું, તો બાકી આપણું યજ્ઞ પ્રગટશે. એટલે બધાએ બ્રાહ્મણો બોલ્યા કે સાચે જ જો કૃષ્ણની અવગણના થઈ હોય અને અગ્નિ અલોપ થઈ ગયા હોય તો અગ્નિ તમે પ્રગટ થાઓ, યજ્ઞ પૂર્ણ થાય તરત જ અમે ભગવાન કૃષ્ણનું સ્વાગત કરવાને પ્રસાદ જમાડવા જશું. જ્યાં આટલું બોલ્યા ત્યાં અલોપ થયેલો અગ્નિ ઓટોમેટિક પ્રજ્વલિત થઈ ગયો.
બધા રાજી થયા. ભાઈઓ, કૃષ્ણ એ જ ભગવાન છે. ચાલો આપણે શ્રીફળ હોમ કરીને પછી કૃષ્ણના દર્શન માટે જઈએ. તો શ્રીફળ હોમ કર્યું અને પછી ઉતારે બધા આવ્યા. તંબુ બાંધેલા હતા ને જ્યાં રસોઈ થતી હતી, ઉતારે જ્યાં આવ્યા તો કોઈ દેખાણો નહીં. પત્નીઓ ક્યાં ગઈ, માતાઓ ક્યાં ગઈ ને આમ કરતે કરતે એકબીજાને પૂછે. ત્યાં તો આમ ધીમેથી બધી પત્નીઓ આવે છે સામેથી. ત્યાં તો બ્રાહ્મણો આમ રાતા પીડા થઈ ગયા અને કહેવા લાગ્યા કે આ તમે અમને પૂછા કર્યા વિના ક્યાં ગયા હતા? તમારા મનમાં શું ધારેલું છે? તો બ્રાહ્મણની પત્નીઓ ધ્રુજવા લાગી. એમ કહે સુખદેવજી મહારાજ, કારણ કે સામો ઉત્તર આપવાનું ત્યારે જમાનું નતું કઈ, એટલે ધ્રુજવા લાગી. એમાં એક બ્રાહ્મણની પત્નીએ આમ કાંપતે કાંપતે કીધું, માફ કરજો, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ગોવાળિયાઓ આવેલા તો અમે એને પ્રસાદ દેવા અને એના દર્શન કરવા માટે અમે વૃંદાવનમાં ગયા હતા. તો બધા જ બ્રાહ્મણો એકબીજાને સામે જોવા લાગ્યા અને પછી કહેવા લાગે કે આપણી પ્રતિજ્ઞા હતી કે જો શ્રીફળ હોમ વખતે અગ્નિ થાય તો આપણે બધા જમશું, પછી પહેલે ભગવાન કૃષ્ણના દર્શન કરવા જશું. પણ આપણું કામ તો આપણી પત્નીઓએ કરી નાખ્યું. આપણે જે કામ કરવાનું હતું એ કામ આપણી પત્નીઓએ કરી નાખ્યું. એટલે ધીમે ધીમે બ્રાહ્મણો એકબીજાની સામે જોવે ત્યારે પેલી બ્રાહ્મણની પત્નીઓ વિચારે કે હવે આ બધા શું કરશે. ત્યારે બધા જ બ્રાહ્મણો હસવા લાગ્યા અને કહેવા લાગ્યા, સ્વાગતમ સ્વાગતમ સ્વાગતમ. ભલે ગયા હતા, ભલે ગયા હતા, વાંધો નહીં, આવો લેવો, અમને જમવા દેવું. તો કે જમવાનું ક્યાંથી દઈએ? જમવાનું તો ભગવાનને જમાડી આવ્યા. જમવાનું થઈ ગયું પૂરું, હવે થોડીક વાર ખમો, હમણાં જ રસોઈ કરી. તો એ બ્રાહ્મણો કહે છે, વાંધો નહીં, સ્વાગતમ સ્વાગતમ સ્વાગતમ, વાંધો નહીં, આપણે ભગવાનને અમે દર્શન કરીએ. અને પછી ચાલી મથુરા. પછી ભગવાનના દર્શન કર્યા, મથુરા ગયા. બ્રાહ્મણો સવારના ભૂખ્યા છે તોય ક્રોધે ભરાતા નથી, પણ મથુરા જઈ પોતાની પત્નીઓને આમ હોંશે હોંશે ઝૂલા ઉપર બેસાડે છે. અને પછી એમ કહે છે કે દેવીઓ, આજ તમે એવું સુંદર કાર્ય કર્યું કે આજ તમે બેસો અને આજ રસોઈ અમે પોતે બનાવીને તમને જમાડશું. ચોબા ભગવાન બધાએ રસોઈઓ બનાવવા લાગ્યા. અને જ્યારે બ્રાહ્મણની પત્નીઓને હાથે હાથે કોડિયા ખવડાવવા લાગ્યા ત્યારે બ્રાહ્મણની પત્નીઓના મગજમાં એક સૂત્ર રમતું હતું. કયું? હરિને ભજતા હજુ કોઈની લાજ જતા નથી જાણી, જેની સુરતા સાંભળ્યાની સાથ વધે વેદવાણી. સમજાણી ને આ કથા? પતિની અવજ્ઞા કરી છતાંય ભગવાનની કૃપાથી પ્રભુનું કાર્ય કરશો તો કોઈ દિવસ તમારી લાજ નથી જવાની. હરિને ભજતા. એમાં કદાચ મા બાપની રજા ન લેવાય, વડીલોની રજા ન લેવાય, કે કોઈની પણ રજા ન લેવાય, અને ભગવાનની ભક્તિ થઈ જાય તો એમાં કોઈ દી પાપ નથી થતું, પણ એની કીર્તિ સવાઈ થાય છે, એની ભક્તિ સવાઈ થાય છે. પલટાતા જોયા નથી. શબ્દ તરફ ધ્યાન દેજો. એકવાર આંસુ નીકળી ગયા પછી અશ્રુને આંખમાં પાછા જતા જોયા નથી. એવા શબ્દ કાઢ્યા કે એકવાર આંસુ નીકળે સાહેબ, એ આંસુ પાછો ન જાય. એમ હરિને ભજે એની કોઈ દી લાજ ન થાય. ખરતા નિહાળ્યા મેઘણા, અનેક ગગનથી તારલા. ખરતા નિહાળ્યા મેઘણા, અનેક ગગનથી તારલા. પણ ચાંદ સિતારાને મેં કદી ખરી પડતા જોયા નથી. મેં પ્રભુના કાર્યને પલટાતા જોયા નથી. છેલ્લી પંક્તિ તો બહુ જ સારી છે.
સાધનાઓ ખૂબ કરી નાજીર મેં આ વિશ્વમાં સાધનાઓ ખૂબ કરી મેં આ વિશ્વમાં પણ માનવીને મેં કદી ઈશ્વર થતા જોયા નથી. માનવીને મેં કદી ઈશ્વર થતા જોયા નથી. મેં પ્રભુના કાર્યને પલટાતા જોયા નથી. કેટલી આમ અડગતાથી શ્રદ્ધાથી આ કવિએ પંક્તિઓ લખી નાખી કે આંખમાં કોઈ દી આંસુને પાછા જતા જોયા નથી, ચાંદ અને સિતારાઓને કોઈ દી ખરતા જોયા નથી. સાહેબ, એ પ્રમાણે ભગવાનને ધારી હોય તે જ થાય. મેં પ્રભુના કાર્યને કોઈ દી પલટાતા જોયા નથી. અને છેલ્લી વાત તો બહુ સારી કરી કે ગમે તેવી સાધનાઓ કરી હોય દુનિયામાં, કદાચ શંકરાચાર્ય હોય કે ગમે તે હોય, સાધનાઓ ખૂબ કરી નાજી, પણ માનવીને મેં કદી ઈશ્વર થતા જોયા નથી. જોયા છે કોઈ ભગવાન થતા? કદાચ જલારામ બાપા હશે તો કે ભગવાન નથી થઈ ગયા, એ તો ભક્ત શિરોમણી કહેવાય સાહેબ. ભક્ત શિરોમણી. માના પેટે જે જન્મ્યા એ માણસ ક્યારે ભગવાન ન થઈ શકે. ભગવાન તો નિરંજન નિરાકાર બ્રહ્મબિંદુનો બાપ બની બેઠા છે. એવા ભગવાન શ્રી હરિ કૃષ્ણ માં જશોદાને ત્યાં પ્રગટ્યા છે સાહેબ. જે પ્રભુને ધારી હોય તે જ થઈ શકે. તો હવેની એક કથા છે ભગવાન શ્રી ગોવર્ધનજીના લીલાની કથા. ભગવાન પી તત્રૈવ બલદેવેન સંયુતમ અપસ્યન વિસનમ ગોપાન ઇન્દ્રયાગ કૃત્યોદ્યમા. કૃષ્ણ વાંસળી વગાડતા વગાડતા આવ્યા ત્યારે નંદ બાબા આવા વિદ્વાન બ્રાહ્મણોને સાથે લઈને કંઈક ચર્ચાઓ કરે છે કે આટલા બધા કુંડ બનાવવા પડશે, આટલા જવતલ જોશે, આટલી હવનનીય સામગ્રીઓ જોશે. ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણ પૂછે કે બાબા શેનો હવન કરો છો? નંદ યુવાચો, નંદ બાબા બોલ્યા પરજન્યો ભગવાન ઇન્દ્ર મેઘાસ્તસ્માત્મમૂર્તય તે અભિવસ્યન્તિ ભૂતાનામ પ્રેણનમ જીવનમ પયા. દીકરા, આપણે ઇન્દ્ર મહારાજનો યજ્ઞ કરીએ છીએ, મેઘ યજ્ઞ. કેમ? તો કે મેઘ યજ્ઞ કરીએ તો સારો સારો વરસાદ થાય કે નહીં? તો યજ્ઞ કરશું તો વરસાદ થશે. એટલા માટે વરસાદ થાય તો ગાયો સુખી, માં ધરતી સુખી, આખો સંસાર સુખી થાય. આઈએ સ્વાગત है आपका. जी जी हरेश हरेश. स्वागत है आपका बापू. जय हो जय हो. तो पर्जन्यो भगवान इंद्र મેઘાતસ્ય આત્મમૂર્તય. એટલા માટે આપણે મેઘ યજ્ઞ કરીએ. હવે જરાક સમજવા જેવી વસ્તુ એ છે, ભગવાન કૃષ્ણએ કીધું કે તમે મેઘ યજ્ઞ ભલે કરશો, ભલે કરો, વાંધો નહીં, પણ જો તમે એમ કહેતા હો કે મેઘ યજ્ઞ કરીએ તો જ સૃષ્ટિ સુખી થાય, એ વસ્તુ ખોટી. કારણ કે મારો ઠાકર જો સુખી કરવા ધારશે તો જ તમે સુખી થશો. તમે એમ ધારી લો કે મારે સારો બંગલો થઈ જાય, ગાડીઓ થઈ જાય, કરોડો રૂપિયા થઈ જાય, હું સુખી થાઉં, તો તમે ખોટા છો. પણ જો ઠાકર એમ ધારે કે આ માણસ સુખી થાય તો જ એ માણસ સુખી થાય.
આપણે એવું વિચારીએ છીએ કે ટીવીઓ આવે તો સુખી થાય, ગાડીઓ આવે તો સુખી થાય, બંગલા આવે તો સુખી થાય. તો એનો અર્થ છે યજ્ઞ કરવા. અને કૃષ્ણ એમ કહે છે આ બધી વસ્તુ તો ભૌતિક પદાર્થો છે, ક્ષણિક સુખો આવશે, પછી દુઃખ આવશે. પણ તમારે જો સાચે જ સુખી થવું હોય તો તમે ગોવર્ધનનાથની પૂજા કરો.